मंडीर अव्यवस्था को नहीं चाषी असंतोष। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखी मंडीर आरएमसी ठारे चाषी धान आज पर्यंत क्रय कर चाषी असंतोष प्रकाश करथिले। एही विषय रे चाषी पारला विधायक इंजीनियर रूपेश पाणिग्राही को निजर गुहारी करथिले। विधायक आरएमसी सेक्रेटरी जिला जोगाण अधिकारी एआरएसएस उपजिल्लापाल अतिरिक्त जिल्लापाल प्रमुखों को चाषी समस्या विषय रे अवगत कराइथिले। पर चाषी धान मंडी को आसिबो, समवाय समिति क्रय करिबो, परे मिलर मंडीरु धान उठाइबो, कटनी छटनी बंद कराजिबो। टोकन आसिला परे समवाय समितिर संपादक चाषी घर को जाई धानर मान परीक्षा करिबो। परीक्षा हैला परे सफा सुखिला धान चाषी मंडी को आनिबा पई जिला प्रशासन पक्षरु चाषी को कुहा जायतिला। आरएमसी परिसर रे क्रिकेट खेल, मदुआंक मद पीवा स्थान, पिला माने रील्स बनाउथिबार देखिबाकू मिलिछि। देखो जनवरी 7 रे ही आरएमसी गडाम ठारे बहुत आडंबर रे जो आरंभ होता समस्त खुशी दिले आमर मंडी खोलीगला। देखला आज भी अव्यवस्था कौटी आप निजे देखु कैमेरा बुलेकी आपन किसी लगुच मंडी पॉइंट वाला गोटे टेंट ना कि ना पानी पीवा व्यवस्था ना कि ना आसिले जो धान नहीं कि आसुँच 3 दिन जगिया कहते कौ भी ऑफिसर देखा जाऊना से बाध्य कि आज जिला परिषद बालराज मत फोन कर कहला बेले मुझे पहुँचला बेले 100 चाषी मैंने थे समस्त गोटे उद्वेग आमको ये कथा शुणापी किए ना हठात पठे दूसरी कथा कहते कि ये रिसीव करेंगे चाषी को पठेदेवे आंकर दायित्व थिला मिल को लेकिन पठार किंतु चाषी मैंने कहते जा मिल को जाकि धरिक जाओ सेठी गला बेले मैंने 80 केजी बैग धरी गला बेले 4 केजी धान काटापी से प्रस्तुत होती ये सब हताश होती। आज भी कहल जो करार किसी घोषणा है जो खेती होती माननीय मुख्यमंत्री आसते तार भी किसी घोषणा बर्तमान जाए करना ये सब अव्यवस्था गोटे समाधान खोजापी एडीएम आजे सीएस आरसीएस आगामी दिन में केमी भी आमर जी चाषी भाई धान उठेबार दायित्व होची राज्य सरकार केमी शुरू कर उठेबे 3100 जो क्विंटल दवा थिबा पिछा सेटा केमी आम चाषी भाई मैंने पाइबे आज सेटा आम दाबी करछु निहाती भाव तार उत्तर रखार आज बर्तमान समय पड़ा आसी जदि घरे बसवे आउ चाषी मान पाखे से धैर्य रोनी आगामी दिन में जहाँ भी हम राज्य सरकार सेवा समाधान है। आज 3-3टा पॉइंट ये जो अव्यवस्था अच्छी से व्यवस्था को ठीक से करूँ टेंट फेंट बांधे पानी पीवा व्यवस्था करेंगे जो मानक जो पॉइंट रे जो गाँव में सेठी जाइए सेक्रेटरी मैंने चॉइस करदे जोटा भल अच्छी ये आणवे एठू जाइए मिल को जीव किंतु सब आणला हताश कर कामटा बंद करने कहुई आउ जो मिलर मानक भी से बंद कर कि कटनी छटनी करेंगे जमी आसमि सुरुखुरे चाषी भाई मानू पठेबे ये 3टा जिनस आज समाधान है। अखा व्यवस्था तो बर्तमान समय सरीगला दबा नबार तो टाइम नहीं सामान जो बैग रे नहीं आसवे से मिल नवाप बाध्य आमर सीएस से कथा देइछन्ती आउ तांकर जो कहते जो निज घर धरिक आसवे मंडी को सेटारे पैसा देबेनी लेबर ओल्लेबे निजे चाषी ओल्लेबे इठू ओल्लेला बेलू आमर जो अच्छा आमर आरएमसी वाला तांकर निजर लेबर सहित उठेकी इठू नहीं पठेबे किंतु जदि जीव डायरेक्ट जदि मिलर को पठेबे तार पैसा देवा व्यवस्था दायित्व नहीं देवे चाषी मैंने आज बस विक्षोभ करमको जो समस्या अच्छी प्रशासन को जनाऊे मंडी आसिक जनाऊे मंडी में आमर किसी व्यवस्था संपूर्ण हो पारि ना से माने असुविधा फेस कर पर्टिकुलाली आमर जेहेतु धान मिल माने सेटिंग हो पारि नहीं माने अप्रूव हो पारि सफिशिएंट मात्रा रे कारण आमर जेहेतु मिलर माने धान सॉरी चाउल दे ना तेणुक आम अप्रूव हो पारि तो आम पाखे जेहतु कम मिलर अच्छी तेणु धान बेसी जल्दी जापारुनी टे मैं स्लो हो जाए जी क्वांटिटी जीवा कथा से जापारुनी सहित आम मंडी में किसी व्यवस्था रहा दरकार चाषी मान से व्यवस्था भल भाव में है ना तेणु आम ये सब व्यवस्था चाषी मान सहित आलोचना करमी जल्दी धान जापर तार व्यवस्था कर पूर्व मीटिंग गोटे निष्पत्ति होता चाषी मंडी में धान देदेवे एवं गोटे चाषी अभियोग मिलर धान न नवा पर्यंत धान चाषी जिम्मेदार ना नहीं सेमती किसी हम ना चाषी मैंने जिते जो धानर मान चेक कर दिगला चेक कलापर जो आम सेक्रेटरी और टीम अच्छी चेक कलापर से मंडी में धान को
ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ କେତେ ଦିନ ରହିବ ସେଟା ଚାଷୀର କୌଣସି ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସାର୍ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଚାଷୀକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ? ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଦିଆଯାଏ, କିଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ସାର୍ କହିପାରିବେ କି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ରହିବ, ସେଟା ଯେହେତୁ ସାଚୁରେଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟ 24ଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସେଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ୱେଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେବ, ଆର୍ଏନ୍ ବି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରିଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ସେଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆର୍ଏମ୍ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାର ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି। ଆର୍ଏମ୍ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାର ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିବ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଟଏଲେଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ARMC ସେକ୍ରେଟାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଏଆର୍ସିଏସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡି ସିଲେକ୍ସନ 5ଟା ମଣ୍ଡିକି ସେମାନେ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ଆମର ARMC ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ, ସେ ଏଇଠିକି ସବୁ ଧାନ ଆସିବ ବୋଲି ତା ନିୟମ କରାହେଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ସାର୍? ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଯେମିତି ମଣ୍ଡିର ଯେମିତି ARMC ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିବ, ମଣ୍ଡି ଟଏଲେଟ୍ କରିବ, ଜଳ ଯୋଗେଇବ, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାକୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ସନ କରାହେଲା। ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଯେଥର ବି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏଥର ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଏଠି ଧାନ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଲା ପରେ ଏଠୁ ମିଲର ଉଠେଇକି ନେବ ତାର ମିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାହେଲା ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର, ସେମାନେ ଧାନଟାକୁ ଯାଇକି ଆଗତରିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆଗତରିଆ ତାଙ୍କ ଘରରେ ବୁଲିକି ଗାଁରେ ବୁଲିବେ, କେଉଁ ସୋସାଇଟି ଦେଲେ 10 ଜଣ 12 ଦେଲେ, ସେମାନେ ଧାନ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାପରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ। ଚାଷୀକୁ ଅଖା ଦିଆଯାଇଛି କି? ଅଖା ଏବେ ତ ଦିଆଯାଇନି। ଅଖା ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ମିଲର ତ ଅଖା ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ମିଲର ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମିଲରଙ୍କ ହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଲର ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଅଖା ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ମିଲର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ଅଖାରେ ମିଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅଖା ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସୁତୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସୁତୁଲି ନାହିଁ, ଅଖା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିଲା। ଆମେ ଅଖା ବି ଚାଷୀମାନେ ଏ ଯୋଉ ମିଲର ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଅଖାଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବ ନା ମିଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ? ନାଇଁ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବ, ମଣ୍ଡିଠୁ ଇଏ ନେବ, ମିଲର ଉଠେଇବ। ସାର୍ ଇଏ ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାପରେ ତା ମାନେ କହିବା କି ଆମେ ARMC ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ହଁ ଏଇଟା ଅବହେଳା। ହଁ ଏସବୁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ଠିକ୍, ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ARMC ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଟେଣ୍ଟ କରିବ, ପାଣି ରଖିବ, ଟଏଲେଟ୍ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି, 2% ସରକାର ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଉଛି। ସେ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଚେତନତା ରଥ ଚାଷୀ ସକାଶେ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ସଚେତନତା କରାଯାଇନି। ଏଥର ଆମର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଆମେ ସଚେତନ କରାଗଲାନି। ଏଥର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗା ହେଲା, ସବୁ କରାହେଲା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ଏସ୍ ବାଲରାଜ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଆମର ମଣ୍ଡି ଓପନିଂ ହେଇଛି। ଓପନିଂ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ARMCS ପଏଣ୍ଟରେ 6ଟା ଫ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ। ତାହିଁରୁ ସୀତାପୁର ଫ୍ୟାକ୍ସ ଆମର ସୀତାପୁର ଫ୍ୟାକ୍ସରୁ ବହୁତ ଚାଷୀ 7-8 ତାରିଖ ଟୋକେନ୍ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ ସୀତାପୁର ଫ୍ୟାକ୍ସରୁ 1 KG ବି ଆମେ କିଣିପାରୁନୁ, କିଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଧାନ ଫ୍ୟାକ୍ସ କାକେ ଦେବୁ, ଆମେ ARMC ଯେଉଁଟାକି ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମ ମିଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ARMCରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ARMC ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଗାଈ ଘୁଷୁରୀ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ବି ଇଏ ପ୍ରେମିସେସ୍ରେ ବୁଲୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ଆମ ଧାନ ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଡରୁଥିଲେ। ଆଜି ARMC ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର, PSO ଆଉ ARCS, ଆମର ADM ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ସାର୍ ରହି ଆଜି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଦାନା ଆସିବ ଏ ସୀତାପୁର ଫ୍ୟାକ୍ସର ଏ ARMC ପଏଣ୍ଟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଓହ୍ଲା ହେବ।
ଫ୍ୟାକ୍ସ କିଣା ହେବ ଆଉ ମିଲର ସହିତ ତୁମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇଟା ଶୁଣି ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେହେତୁ ମିଲକୁ ନେଲେ ଧାନ ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଛା କେଜି 2 କେଜି 3 କେଜି ଯାଏଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଧାନ ମିଲକୁ ଯାଇଛି ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ସ କିଣିଛେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଛା 2 କେଜି 3 କେଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟରେ ହୁଲେଇବୁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଟିବେନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଟିବେନି ବୋଲି ଆଜି ସବୁ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଆଉ ADM ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ଏ ବିଷୟ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ କାଲିଠୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣିବେ କହିପାରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏ ଧାନ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ପଇସା ନେଇ ରାଶି ବିରି ମୁଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରପ୍ ବି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଅନ୍ୟ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ମାଣ୍ଡି ଦିନକୁ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଏନି ଚାଷୀ ଧାନ ବି ଆଜି ଯାଏ ଧାନ ବିକି ପାରୁନି ଏଇଟା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ହେଇ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅନେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ସୁତୁଲି ଏବଂ ଅଖା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ସରକାର ତରଫରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଖା ପଇସା ସେ ସୁତୁଲି ପଇସା ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଇସା ସବୁ ବହନ କରୁଛି ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଚାଷୀ ପାଇବା କଥା ସେ ପଇସା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଚାଷୀ ବି ଜାଣିପାରୁନେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଚାଷୀ ଯେମିତି ଏ ପଇସା ପାଇବେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରାମରାଜୁ କୋଡୁରୁ ରାମରାଜୁ ସେରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କାଶୀନାରୁ ସରି ଆସିଲାନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସରିଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସରିଲାନି ଗତ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡିରେ ଆମର ଇଏ ଗୋସାଇନ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରୋକ୍ୟୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅମଳ ହେବା ଧାନ ଯାକ ଠିକ୍ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛୁ ଇଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ ଆହୁରି ସେଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଜଣ ପାରେ 30-40 ବସ୍ତା ଯାକ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି ଆଉ ମଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡି ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆଟା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଇଠି ତିନ୍ତିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମଣ୍ଡି ଧାନ ଆଣିବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମର ବିନତ ଅନୁରୋଧ କହିପାରେ କି ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ହଁ ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇକିରେ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରକ୍ୟୁର ହେଇନି ଆଉ 40 କେଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 2 କେଜି କାଟିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ଯାକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏତିକି ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ସରକାର ଦାୟୀ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସୁବିଧା ହେବ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପାଣ୍ଡୁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଧାନ ବି ବିକା ହେଲେ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଲା ଆସିକିରି ଅଧା ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବି ବିକି ଦେଇଦେଲେଣି ଏ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସରକାର ଫାଇନାଲି ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଲି ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ ଚାଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଆଜି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାଷୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଯେଉଁ ଗତ ମାସରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା ତା ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ମେଘ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ଦାଉ ସାଧିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା 7 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ତାରିଖ ହେଲାଣି 1 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ
ସୁବିଧାରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଭଳିଆ ମଣ୍ଡି ଛୁଆଁ ହିଁ ଧାନ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ମିଲର ୟାର୍ଡକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ମିଲ୍ ୟାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଭୟରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ୟାର୍ଡରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଶା କରି ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ ଧରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ସେ ଧାନ ସେ ଓଜାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଟା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଳତୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଧାନ ଏଠି ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଧାନ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଣ୍ଡିରେ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଯାଉଛି, ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଅଡ଼ି ବସିଛି ଯେ ଧାନ ଏଠି ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟତା କରାଉଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଖା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କଥା ତ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଖା କଥା ଦେବା କଥା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅଖା କିଣି ଆଣି ଧାନ ଧରିକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟନୀ ଚଟନୀ ଉପରେ କ'ଣ କଟନୀ ଚଟନୀ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ଉଠା ହେଇଛି ତାକୁ ଅଖାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ ଦେବା ଅଖା 40 କେଜି ଅଖାରେ 2 କେଜି ଲେଖା କଟନୀ ଚଟନୀ କରିକି 2ଟା ଅଖା ସେମାନେ ଦେବେ, ସେଥିରେ 4 କେଜି କଟନୀ ଚଟନୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ଭାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।